طیارہ حادثے کی رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے بتایا پائلٹ کی توجہ طیارے پر کم، کرونا پر زیادہ تھی۔ دونوں پائلٹس ہی حاضر دماغ نہیں تھے، ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار تھے۔ ایئر کنٹرولر نے 3 بار اونچائی سے متعلق آگاہ کیا مگر پائلٹس نے نظر انداز کیا۔ لینڈنگ گیئر کے بغیر میں آگ سے آگاہ نہیں کیا۔ پائلٹ نے فائنل اپروچ پر کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی۔ 2006 سے ایک پروسیس شروع ہوا مختلف اداروں کے اندر ڈگریز ویریفیکیشن کا۔ پی آئی اے کی میں بات کر رہا ہوں، باقی اداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بدقسمتی سے 4 پائلٹس کی ڈگریاں بھی ٹھیک ہیں۔ ادارے اتنے پولیٹیسائز ہوئے اور یہ کن ادوار میں ہمارے ہاتھ ان کی گریبانوں تک پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بچ نہیں پائیں گے۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ انکشاف کیا 30% پائلٹس جعلی لائسنس رکھتے ہیں۔ سابق ادوار میں جعلی لائسنس پر پائلٹس کی بھرتیاں ہوئیں، شناخت ہو چکی، وہ بچ نہیں پائیں گے۔ ہمارے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچ چکے ہیں۔ 860 پائلٹس میں سے 262 نے اپنی جگہ کسی اور سے امتحان دلوایا۔ مشکوک ڈگری والے پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا۔ پائلٹس کا اتنا دباؤ ہے کہ گراؤنڈ ہینڈلرز بھی ان سے نہیں پوچھ سکتے۔ یہ بھی بتایا بھوجا اور ایئر بلو حادثے کے ذمہ دار بھی پائلٹس تھے۔ جنید جمشید والا چترال حادثہ تکنیکی خرابی کی رپورٹ پبلک ہونے کے بعد پی آئی اے کو بھی ہوش آ گیا۔ جعلی ڈگری والے پائلٹس کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں سیفٹی کے تحت پائلٹس کو گراؤنڈ کرنے کا بھی فیصلہ۔ گراؤنڈ کیے جانے والے پائلٹس طیارہ نہیں اڑا سکیں گے۔ پائلٹس کی تنظیم پالپا بھی میدان میں آ گئی، حادثے کی رپورٹ ہی مسترد کر دی۔ کہا جو رپورٹ منظر عام پر لائی گئی اس کی پہلے سے توقع کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو کا وزیر ہوابازی کو ہٹانے کا طیارہ حادثہ ہو تو ہوابازی کے وزیر کو برخاست کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ایئر بس حادثے کا الزام پائلٹ اور ٹریفک کنٹرولر پر ڈال دیا۔ حادثے کا شکار افراد کو قربانی کا بکرا بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے پارٹی اراکین کو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے روک دیا۔ عمران خان کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے واضح کیا پارٹی ڈسپلن پر عمل کرنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ موجودہ صورتحال میں سب متحد ہو کر کام کریں۔ طیارہ حادثے کی انکوائری رپورٹ پر بھی گفتگو۔ وزیر اعظم بولے پہلی بار ہوائی حادثات کی رپورٹس پبلک کی گئی، ہم نے چینی اور گندم کی رپورٹ کو بھی پبلک کیا۔ تحقیقاتی رپورٹس پر کارروائیاں کر کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ فواد چودھری اور اسد عمر میں اختلافات ختم، دونوں مل بیٹھے۔ اسلام آباد میں ملاقات، دونوں کا گلے شکوے ختم کرنے پر اتفاق۔ فواد چودھری کہتے ہیں اسد عمر سے کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا، انٹرویو میں سیاسی تجزیہ پیش کیا تھا۔ جمہوری پارٹی میں ہر کسی کو رائے دینے کی اجازت ہوتی ہے، بعض اوقات فیملی میں بھی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ اگلے 1 ویک کمپلیٹ گلبرگ بند ہو رہا، ماڈل ٹاؤن مکمل طور پہ، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلشن راوی اور والڈ سٹی۔ کورونا کا راستہ روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات۔ لاہور کے مزید 7 علاقوں میں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ ڈی ایچ اے، ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، گلبرگ، گلشن راوی اور والڈ سٹی سیل ہوں گے۔ رات 12 بجتے ہی متاثرہ علاقے بند کر دیے جائیں گے۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں سیل شدہ علاقوں کی تمام مارکیٹس اور بازار بند رہیں گے۔ 1 ہفتے کے لیے یہ تمام علاقے بند رہیں گے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کورونا مزید 60 جانیں لے گیا۔ پاکستان میں اموات کی مجموعی تعداد 3755 ہو گئی۔ 3892 نئے کیسز، مریضوں کی مجموعی تعداد 1,88,900 سے تجاوز کر گئی۔ سندھ میں 72,656، پنجاب 69,536، خیبر پختونخوا 23,388، بلوچستان میں 9,634 کیسز۔ ملک میں کورونا کے متاثرہ 77,754 مریض صحت یاب ہو گئے۔ این ڈی ایم میں متحرک، ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی سامان کی نئی کھیپ کی ترسیل شروع۔
कोरोना SOPs का ख्याल न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। वजीर आजम की वाज़ेह हिदायत। मुआवन खसूसी उस्मान डार से मुलाकात। टाइगर फोर्स ऐप के इजरा की मंजूरी। कहा नौजवान मुल्क का असासा हैं। रजाकारों को बेहतरीन सहूलियात और आसानियाँ फराहम की जाएं। वजीर आजम से जम इजला के मेंबरान कौमी असम्बली की मुलाकात। इमरान खान बोले इंतजाम शुदा इजला के लिए तरक्याती फंड्स की बिला तातुल फराहमी पर जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तरक्याती मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। हुकूमती वज़रा अब भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा वायरस के हल के लिए तब्दीली सरकार का गैर संजीदा रवैया सामने आ चुका। मैंने इनके एक फेडरल मिनिस्टर को सुना, हमारे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये गलतफहमी निकाल दें। ऑप्शन तो हर वक्त होते हैं, पर इस पर एक मुश्किल है कि आपके सिवा जो ऑप्शन हो सकता है हम अवेलेबल नहीं है। जितना बेतौकीर इस ईवान को इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। कौमी असम्बली का एक और गर्मा गर्म सेशन। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। लीगी रहनुमा साद रफीक बोले वो वक्त दूर नहीं जब तजलील के डर से कोई यहाँ वजीर आजम नहीं बनना चाहेगा। एक दौर आएगा वजारतें बांटने वाले तो होंगे मगर लेने वाला कोई नहीं होगा। इमरान खान खुद कहते थे गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लें वजीर आजम चोर है। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने कहा बजट के बाद हुकूमत की अपनी सफ़ों में तशवीश है। मुराद सईद बोले सियासी मुखालफत के नाम पर मेरे खानदान के खिलाफ तज़ीक आमेज गुफ्तगू की गई। बाबर अवान ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर सियासत करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। पीपल्स पार्टी का कोरोना कंट्रोल करने के लिए महदूद कर्फ्यू लगाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में रहमान मलिक ने कहा WHO ने पाकिस्तान से मुतल्लिक खतरनाक पेशगोई की है। जो सूरत हाल चल रही है यौमिया हज़ारों अमवात हो सकती हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा हुकूमत के पास कंस्ट्रक्शन, एक्सपोर्ट्स और दीगर शोबों के लिए पैसा है, सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं। आपने कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे। हफीज शेख कहते हैं 1 करोड़ बेरोजगार होंगे। हमाद अजहर बोले कोरोना से पहले मुआशी अशारिये मुस्बत थे। हुकूमत चाहे भी तो सूबों के पैसे नहीं रोक सकती। पॉइंट स्कोरिंग के लिए हमेशा ये चीज़ें इस्तेमाल होती रही। सिंध असम्बली फिर मछली बाजार बनी रही। ऑपोजिशन ने शोर मचाया तो हुकूमती बेंचेस से भी जवाब आया। सूबाई वजीर मुकेश कुमार ने कहा ऑपोजिशन बेंचेस से हमारी खवातीन के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। नुसरत सैर अब्बासी बोली मुझे सिंध के इशूज़ पर बात करने की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हलीम आदिल शेख ने कहा असम्बली में किसी की हुकूमत नहीं है, हुकूमत असम्बली से बाहर होती है। ख्वाजा आसिफ फिर मुश्किल में। नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा को 26 जून को बुला लिया। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ को सियालकोट में हाउसिंग स्कीम में प्लॉट्स की गलत खरीदो फरोख्त पर तलब किया गया। एक और नाराज इत्तेहादी को मनाने की कोशिशें। हुकूमत जमहूरी वतन पार्टी को मनाने पहुंच गई। हुकूमती वफ्द की मुलाकात। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक जमहूरी वतन पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब मिलेगा। वजीर खारजा की दुश्मन को वार्निंग। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं उधर पाकिस्तान ने 4 भारतीयों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों से $1 अरब मौसूल। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 17 अरब 77 करोड़ 50 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक आलमी बैंक से $50 करोड़ और एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ मौसूल हुए। दरामदात में ज़बरदस्त कमी से पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। मई के महीने में जारी खाता खसारे से पाक रहा।
अपोजिशन सिर्फ बातें करना जानती है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कोरोना पर ज़ुबानी जमा खर्च करने का रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं अपोजिशन जमातों ने कोरोना पर मनफी सियासत करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाया। उधर गवर्नर पंजाब ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को फ़ीस की अदम अदायगी पर तलबा को फारिग करने से रोक दिया। मरासला जारी। सहाफ़त के मारूफ उस्ताद आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर और मुसन्निफ डॉक्टर मुगीज़ शेख इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस के बायस गुज़श्ता रोज़ वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी में नमाज जनाजा के बाद तदफीन। डॉक्टर मुगीज़ शेख हज़ारों सहाफ़ियों के उस्ताद थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबाए सहाफ़त को इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ बनाया। BS समेत कई प्रोग्राम शुरू किए। बिजली की तवील लोड शेडिंग, कराची के शहरियों का पैमाना लबरेज। के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाज, शहर कायदीन पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन की के इलेक्ट्रिक के दफ्तर दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने मुश्तिल मुजाहिरीन को कंट्रोल किया। के इलेक्ट्रिक ने भी मौक़िफ़ दिया, कहा फर्नेस ऑयल और गैस की कमी के बायस पैदावारी सलाहियत मुतासिर है। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग के ज़्यादा मसाइल हैं, कुंडों के बायस ओवरलोडिंग होती है। शहरियों की दरखास्त, सिविल जज इस्लामाबाद ने अमरीकी सदर और WHO को नोटिस जारी कर दिया। कोरोना नुकसानात के अजाले के लिए इस्लामाबाद के 2 शहरियों ने हर जाने के दावे दायर किए। मौक़िफ़ अपनाया, अमरीका और WHO ने वबा से इंसानों को बचाने के लिए इक़दामात नहीं किए। हवाएं पूरे जोबन के साथ मुल्क में दाखिल, बारिशें बरसना शुरू। पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिशों की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बरसात। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने जुमेरात तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का बता दिया। दुनिया में कोरोना से 4,80,000 हलाकतें, मुतासरीन 94 लाख। अमरीका, लातीनी अमरीका और ब्राज़ील में वबा का जोर न टूटा। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी शहरियों का यूरोप में दाखिले पर पाबंदी का इशारा दे दिया। भारत में हालात बेकाबू होने के बाद फौज तलब। जर्मनी में कोरोना की दूसरी लहर के बाद मुतादिद शहरों में फिर लॉकडाउन। बरतानिया में वबा खात्मे के करीब। 4 जुलाई से रेस्टोरेंट्स और होटल्स खोलने की इजाज़त दे दी गई। मोहम्मद हफीज का एक टेस्ट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। साबिक कप्तान ने दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी। कहा PCB के कराए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव के बाद खुद टेस्ट कराया जो मनफी आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 10 क्रिकेटर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक की थी। तकनीकी खराबी की निशानदेही नहीं। जहाज 4500 फुट पर लैंडिंग गियर के बगैर इंजन पर टच डाउन करता है। उसके इंजन 3 बार, वो वीडियो मेरे पास मौजूद हैं, 3 बार जहाज लगता है, फिर जंप लेता है, फिर लगता है, फिर जंप लेता है। जहाज जब दोबारा टेक ऑफ किया तो दोनों इंजन डैमेज हो चुके। रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे, उनके ज़हन पे कोरोना सवार था, उनकी फैमिली मुतासिर थी और वो कोरोना ही की डिस्कशन कर रहे थे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 1100% फिट था। ऑटो से निकाला, मैनुअल पे लाया, 30 डिग्री पे आना था, 60 डिग्री पे डाइव लगाई। गुलाम सरवर खान ने यह दावा भी किया कि कराची त्यारा हादसा की मुकम्मल रिपोर्ट 1 साल के अंदर पेश कर दी जाएगी। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। भोजा और एयर ब्लू हादसे के जिम्मेदार भी पायलट्स थे। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा चित्राल हादसा तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया। वजीर हवाबाजी का तमाम तैयारा हादसात की रिपोर्ट पब्लिक करने का ऐलान। मजीद कहा 30% पायलट्स जाली लाइसेंस रखते हैं। पाकिस्तान की फजाई हदूद में पेश आने वाले हादसात की तफसील से ऐवान को आगाह किया। दोनों हादसे जो इस्लामाबाद के गिरदोनवा में हुए,
پہلے حادثے میں 152 لوگ شہید ہوئے، دوسرے حادثے میں 127 لوگ شہید ہوئے، اور یہ دونوں جہازوں کا کریش بھی پائلٹس کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا، ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا۔ سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو بھرتی تو کیا گیا، لیکن آنکھیں بند کر کے ڈگریاں بھی جیلی بنوا کے دی گئیں اور جیلی لائسنس بھی بنوا کے دیے گئے۔ وفاقی وزیر ہوابازی کا اعلان، سول ایویشن سے پائلٹ کی فہرست مانگ لی۔ تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں سیفٹی کے تحت پائلٹس کو گراؤنڈ کرنے کا بھی فیصلہ۔ گراؤنڈ کیے جانے والے پائلٹس طیارہ نہیں اڑا سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پی آئی اے میں بھی سیاسی مافیا بیٹھا ہے۔ پہلی بار ہوائی حادثات کی رپورٹس پبلک کی جا رہی ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں رضوان احمد گلزئی سے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس۔ موجودہ سیاسی اور ملکی صورتحال کی رپورٹس پبلک کی جا رہی ہے۔ پی آئی اے میں بھی سیاسی مافیا بیٹھا ہے۔ عمران خان نے مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے بھائی پی آئی اے میں ملازم ہیں اور وہ خود ایویشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں فواد چودھری کے بیان پر بھی اظہار خیال کرتے کہا کہ پارٹی ڈسپلن پر عمل کرنا تمام اراکین کی ذمہ داری ہے۔ پارٹی اراکین اور وزراء ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے اجتناب کریں، سب متحد ہو کر ملک کے لیے کام کریں۔ عمران خان کا کہنا تھا چینی اور گندم بحران کی رپورٹ بھی ہم نے پبلک کی، تحقیقاتی رپورٹس پر کارروائیاں کر کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم نے ترجمانوں کو موجودہ سیاسی صورتحال پر اہم گائیڈ لائنز بھی جاری کی۔ رضوان احمد گلزئی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ اہم خبر، بلاول بھٹو کا وزیر ہوابازی کو ہٹانے کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں عمران خان خود کہتے تھے اگر طیارہ حادثہ ہو تو ہوابازی کے وزیر کو برخاست کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ایئر بس حادثے کا الزام پائلٹ اور ٹریفک کنٹرولر پر ڈال دیا۔ حادثے کا شکار افراد کو قربانی کا بکرا بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ وزیر ہوابازی کو فوری برخاست ہونا ہوگا۔ ایک اور اہم خبر دیں گے آپ کو۔ عمران خان کہتے تھے غربت بڑھ جائے تو سمجھ لیں کہ وزیر اعظم چور ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق کے سیاسی وار، بولے وہ وقت دور نہیں جب یہاں تذلیل کے ڈر سے کوئی وزیر اعظم بننا نہیں چاہے گا۔ کل وفاقی وزراء نے جو کچھ کہا وہ بتا رہا ہے اگلے دن کیسے آ رہے ہیں۔ ایک دور آئے گا وزارتیں بانٹنے والے ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے، وہ وقت آئے گا وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دور نہیں ہے وقت، وہ بھی قریب ہے۔ میں نے ان کے ایک فیڈرل منسٹر کو سنا، ہمارے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی نکال دیں، آپشن تو ہر وقت ہوتے ہیں، پر اس پر ایک مشکل ہے کہ آپ کے سوا جو آپشن ہو سکتا ہے